गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं कलम अकैडमी पंजाब तो राकेश कुमार ਤੁਹਾਡਾ हार्दिक स्वागत करदा। जिवें कि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ कर चुके हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी साइकोलॉजी के 2-3 टॉपिक है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ कर ਲਏ ਨੇ, ठीक है। तो उस तरह ही अज अगला टॉपिक है ਜਿਹੜਾ लर्निंग ਦਾ, ਤੇ लर्निंग ਦੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ टी लेविन उस दी थ्योरी है फील्ड थ्योरी, उस नूं करन जा रहे हैं। शुरू दे विच सिखना लर्निंग उस बारे आपां पढ़िया सी। उस दे विच ही अलग अलग तरह दीयां कई तरह दीयां थ्योरियां हैं, जिस दे विच ट्रायल एंड एरर थ्योरी आउंदी है। उस दे विच भी थोड़ा कुछ सिखाया जाता है, कैट नूं बिल्ली नूं, ठीक है, किस दे प्रति फिश है जिहड़ी उसकी रिस्पोंस उसकी प्रतिक्रिया के द्वारा उसनूं सिखाया जाता है। उस तो बाद है स्किनर वाली ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, पालव दी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा दी है सोशल लर्निंग थ्योरी, तो उस तरह ही है कोट लेविन दी फील्ड थ्योरी, ठीक है। फील्ड का पता ही है, फील्ड की होंदा है खेतरी, तो खेतरी सिद्धांत भी इसनूं कहा गया है, ठीक है। फील्ड है जिहड़ा खेतरी सिद्धांत इसनूं कहा गया है। खेतर कित्थे हुंदा है? खेतर हुंदा साडा इन्वायरमेंट, साडा वातावरण, ठीक है। तो इन्हां नूं की है वातावरण है जिहड़ा उस दे प्रति बहुत ही इफैक्ट पिया सी कोट लेविन दे उपर। तो इन्हां नूं की है वातावरण के आधार पर ही जानिया जाता है। तो वातावरण नूं आपां समाजिक कह दिंदे आ, तो समाजिक साइकोलॉजिस्ट के नाम नाल भी जाने जाते हैं। कोट लेविन वैसे जर्मनी दे सी, ठीक है। जर्मनी तो अमेरिका दोनों के तौर पर ही इन्हों मनिया जाता है। जर्मनी दे विच इन्होंने शुरुआती तौर पर शुरुआत की सी, बट हौली हौली जदों अमेरिका दे विच चले गए तो उत्थे इन्होंने अपना जो भी है सिद्धांत है, ठीक है, फील्ड थ्योरी है, उसते इन्होंने एक्सप्लेन करनी उसनों शुरू करती, उसनों अगे लैके आए, ठीक है। अलग अलग तरह नाल उस दे विच अध्ययन किया, तो उस दे कारण ही अमेरिका दे जिहड़े समाजिक साइकोलॉजिस्ट है दे नाम नाल कोट लेविन है जिहड़े उन्हां नूं भी जानिया जाता है। तो अज आपां शुरुआत करन जा रहे हैं कोट लेविन दे सिद्धांत फील्ड थ्योरी दी। इस दे विच कई चीज़ां इन्हां ने दसियां हैं। एक इन्हां ने दसिया भी लाइफ स्पेस की हुंदा है, उस दे बारे ध्यान रखना क्योंकि उसका कई बार प्रश्न आता है। दूजा है वैक्टर की है, तो वैक्टर है उस दे बारे भी ध्यान रखना है भी वैक्टर है की चीज़, उस दे बारे भी कई बार प्रश्न आते हैं। तीसरा इन्हां दे सिद्धांत है जिहड़ा उसके अलग अलग नाम है, ठीक है, उन्होंने नाम के प्रति भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो उस तरह ही हम मतलब आप अलग अलग तरह नाल इस दे जिहड़े भी सिद्धांत है या जिथे भी लग्या भी इत्थों के प्रश्न है जिहड़े वो पंजाब टैट या यूपी टैट या जो भी है ये कॉम्पीटिशन वाले एग्जाम उन्होंने विच आउंदे हन, तो उसनूं आपां थोड़ा गहराई नाल करांगे। नोट्स है जिहड़ा या आप कह सकते हैं भी इन्हां दे सिद्धांत है वो बहुत ही लेंथी हैं, पर आपां शॉर्ट कंटेंट दे विच ही इन्हां बारे गल करांगे, जिस दे विच जो मेन है साडे कॉम्पीटिशन एग्जाम के प्रति, ठीक है, उन्नी की ही गल करांगे। टॉपिक है जिहड़ा वो छोटा जिहा है, सीमित ही बना के लेके आए हैं, ठीक है, जो तुहानूं प्रोवाइड करांगे। बट हर एक लाइन दे विच ध्यान रखियो, हर एक लाइन दे प्रति हर एक तरह नाल क्वेश्चन है जिहड़ा वो बन के ते उभर के ही सामने आएगा, ठीक है। तो जिन्ना भी है 2 या 3 ही पेजेस की जिहड़ी PDF है, जिहड़े नोट्स है वो बनाए हुए हैं, पर इस दे विच सीमित ही अखरां नूं अपने सीमित ही माइंड दे विच बिठा के रखना। क्यों? क्योंकि मैं तुहानूं पहला भी कहता भी जेकर इस दे विचों तुसीं छड्ड के कुछ चीज़ जाओगे, ठीक है, तो कमी तुहाडी रहेगी, ठीक है। इस तरह ही मैं तुहानूं कहा जा रहा मतलब की है भी जिन्ना भी कंटेंट तुहानूं मिल रहा है उस दे प्रति तुसीं वध तो वध उसनूं पढ़ना, उसनूं गहराई नाल ग्रहण करने की कोशिश करना। तो आपां करन जा रहे हैं फील्ड थ्योरी, जिसनूं की है कोट लेविन का दिता हुआ है, इसनूं खेतरी सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतिपादक है इसकी कोट टी लेविन कहा जाता है। इन्हां दा सिद्धांत है जिहड़ा 1917 दे विच है जिहड़ा दिता गया सी। कोट लेविन सी जर्मनी दे, पर अमेरिका दे विच
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੀਲਡ। ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੀਲਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਝ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਝ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਝ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੇਵਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਥਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਵਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵਹਾਰ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਖੇਤਰ ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤੇਜਨਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਪੇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ
भी व्यक्ति है जिहड़ा मानव व्यवहार की की करता है, व्याख्या करता है। बच्चा अपने उद्देश्यों तो कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करता है। वैक्टर की है, वैक्टर वो चीज़ है जिहड़ी बच्चे नूं या व्यक्ति नूं उसके उद्देश्य के प्रति ले जाने वाली शक्ति है। जिवें कि ਆਪਾਂ कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हाँ तो कंपटीशन की तैयारी करने लई असीं उस एग्जाम नूं क्लीयर करना हुंदा है, तो साडा एम है, साडा उद्देश्य की है, उस एग्जाम नूं क्लीयर करना ही हुंदा है। बट उस नूं क्लीयर करन लई असीं किन्नियां रुकावटां नूं पार करते हाँ। ठीक है, कदे निराशा आ जाती है, कदे असीं पॉजिटिव सोच लेके अगे बढ़ते रहते हाँ। तो निराशा आना अते पॉजिटिव सोच लेके अगे बढ़ना, ठीक है, इस दोनों नूं ही की है वैक्टर किया है किसने, कोर्ट लेविन ने। उस तो बाद सिद्धांत दे विच इन्हां ने उद्देशां नूं अगे रखिया। उस तो बाद जिहड़ियां भी घृणा या रुकावटां आउंदियां उन्हां नूं अगे रखिया है। ठीक है, इन्हां तिन्नां दे बारे ही इन्हां ने अपने सिद्धांत दे विच गल कीती है। फार्मूले के आधार पर देखा जाए तो कोर्ट लेविन ने एक फार्मूला दिता सी भी इन्हां ने की मन्निया, इन्हां ने जो भी साडा व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार है उस दे विच फंक्शन है जिहड़े कित्थों आउंदे हन, ठीक है, किन्हां दे मेल तो हुंदे हन, वो हुंदे है पर्सन, व्यक्ति, मल्टीपल इन्वायरमेंट, उसदे वातावरण, इन्हां दोनों दे मेल नूं ही इन्हां ने फंक्शन किया है। और जिहड़ा किस दे बराबर है, उस बच्चे दे या उस व्यक्ति दे व्यवहार दे बराबर है। ठीक है, बिहेवियर फंक्शन है किस दे प्रति, परसन और उसदे इन्वायरमेंट दे। ठीक है, इस दे बारे ही इन्हां ने गल कीती है भी फार्मूले दे विच इन्हां ने कह दिता है भी मैं की मनदा, मैं ये मनदा भी बच्चे का जिहड़ा व्यवहार है वो दे जो भी कम किए हुए हैं, ठीक है, वो कम है जिहड़े बच्चा किस प्रति करेगा, वो अपने इन्वायरमेंट अपने वातावरण के प्रति ही करता है। इसे नूं ही इन्हां ने की है एम मन्निया है कह सकते हाँ, या अगे लैके आए हैं। ठीक है, उस दे बारे ही इन्हां ने गल की है। उस तो बाद अगर इसकी थ्योरी की गल करिए भी इन्हां ने सिद्धांत दिता किस दे उपर है, तो इन्हां दी सिद्धांत जिहड़ा दिता होया है वो दिता सी इन्हां ने एक जो लाइफ स्पेस दे विच दस्सिया है भी लाइफ स्पेस दे विच हुंदा की है। लाइफ स्पेस दे विच है भी बच्चे सामने कुछ ना कुछ रुकावटां रखियां जाणगियां उस दे उद्देश्य नूं प्राप्त करन लई। ठीक है, इसे दे लई ही इन्हां ने की कीता सी, इन्हां ने एक गुड़िया नूं कुछ डोल सामने रखियां, बट डोल जदों भी इन्हां ने सामने रखियां तो उस तो पहला कुछ चेयर वगैरह रख के, ठीक है, उस डोल दे अगे या उस डोल तो और उस गुड़िया दे विचकार कुछ अजिहियां रुकावटां पैदा कीतियां भी जो कुड़ी नूं लगे या गुड़िया नूं लगे भी उसनूं पासे करके ही उसनूं प्राप्त कर सकती है। जिवें कि लड़की दे सामने रुकावटां रखी ते लास्ट विच खिडौने रखे जिसनूं उसने बिना डर तो ही प्राप्त किया। मतलब जो भी गुड़िया सी, परसन, गर्ल, उसदे सामने कुछ रुकावटां रखियां, रुकावटां तो बाद उसका एम रखा गया। जिवें कि चित्र दे विच देख रहे हो, ठीक है, भी कोर्ट लेविन ने एक अजिहा वातावरण एक क्रिएट कर दिता। मन के चलो छोटा बच्चा है या छोटी गुड़िया सी, उसनूं एक रूम दे विच अलग बिठाया, उस तो बाद उसनूं हत्थ दे विच एक डोल दिखाई तो उसनूं थोड़ा दूर रख दिता। तो कोर्ट लेविन आप बाहर चले गए। उस तो बाद गुड़िया ने की है जिन्नियां भी उसके सामने मुश्किल आ रही सन, मन के चलो मेज है, टेबल है, ठीक है, चेयर वगैरह है, उन्होंने वो साइड ते करके उस तो बाद उसने उस डोल नूं प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तो उन्होंने की किया भी बच्चा है जिहड़ा वो की है अपनियां रुकावटां नूं दूर करता है तो उस तो बाद अपने एम नूं प्राप्त कर लेंदा है। इसे दे उपर ही इन्होंने सिद्धांत दिता सी जिसनूं लाइफ स्पेस दे उपर किया गया है। इस दे विच जिवें मैं दस्सिया है भी गर्ल है, गर्ल दे सामने रुकावटां रखियां गईयां तो उस तो बाद उन्हां रुकावटां नूं दूर करके जिहड़ी गुड़िया है उसने अपने उद्देश्य नूं प्राप्त कर लिया सी। ठीक है, तो लाइफ स्पेस दे विच की है, लाइफ स्पेस दे विच आही गल है भी बच्चे दे सामने कुछ रुकावटां रखियां जाणगियां, उस तो बाद उसका जो उद्देश्य है, उसका जो एम है वो सामने आएगा तो उन्हां रुकावटां नूं दूर करके बच्चा है जिहड़ा वो की है अपने उद्देश्य तक पहुँच जाता है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਕਸ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਫਿਰ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ IQ ਲੈਵਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰਲ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਵਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਕੋਟ ਲੇਵਿਨ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਸੂਝ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਟੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਗਣਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਟੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।